प्यारे दर्शकों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। असी अज जिहड़ी है बरगाड़ी, बाइबल कलां ते कोटकपूरा कांड इन्हां नूं होया तकरीबन 4.5 साल का अरसा हो गया तो 3.5 साल के करीब कैप्टन सरकार नूं सत्ता विच आया हो गया। इस मुद्दे नूं लैके पंजाब की सियासत दे विच बहुत उतरा चढ़ा आए सीगे। एक स्टेज इहो जी आई सी पंजाब के हालत दे विच कि पंजाब पिछली जिहड़ी अकाली दल ते बीजेपी की सरकार वो जाम होकर रह गई सीगी। 16 दे विच मतलब मंत्री घरां तो बाहर निकलने बंद हो गए सीगे। इन्हां लोकां दे विच गुस्सा सीगा उस समय। उस तो बाद कैप्टन सरकार आई। कैप्टन सरकार ने वादा किया, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जदों ये अजे विरोधी धिर दे विच सी, भी मैं सारे मामले जिहड़े बहुत जल्दी हल करांगा। गुटका साहब की इन्हां ने हत्थ फड़ के सौं भी खाधी सीगी। उहदे विच नशिਆਂ ਦੇ मामले सी होर सीगे। असी उस बारे नहीं, असी इस बारे अपने जिहड़े साडे सीनियर पत्रकार ने जगतार सिंह जी, जिन्हां ने बड़ा करीब तो पंजाब की पॉलिटिक्स के उपर पत्रकारी की है, बड़ी नेड़ियों इन्हां ने सारे मामले नूं वाचिया, देखिया, इंटरप्रेट किया है। असी उन्हां नाल इस मामले ते अज गलबात कर रहे हैं। उन्हां तो जानने की कोशिश करांगे भी ये केस किसी किनारे लगेगा बेअदबी वाला या नहीं लगेगा, कि ये पॉलिटिक्स ही ये ते हुंदी रहेगी। जगतार जी, ये बारे साडे दर्शकों नाल तुसीं अपने विचार साझे करो भी ये केस किधर नूं जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों के विच कुछ सरगर्मी हुई है। एक SHO नूं अरेस्ट किया गया, एक उस दुकानदार नूं भी अरेस्ट किया गया जिहड़ी दुकान के उपर गोलियां जिहड़ियां जिप्सी दे विच मारियां गईयां सीगियां। ये फिर एक वकील भी अरेस्ट किया गया। हुण ऐसी चल रही है कि अज जिहड़ा डेरा है उहदे नाल संबंधित 7 उहदे चेले जिहड़े श्रद्धालु वो भी फड़े गए। उहदे तो लगदा नहीं इस मामले दे विच कुछ थोड़ी तेजी आ रही है, कोई ये मामला किसी किनारे लगदा जापदा? मेरे ख्याल दे विच जिहड़ी सरगर्मी पिछले 2 महीने तो चल रही है, वो तो आसार नज़र आते हैं कि हुण मंशा इस केस नूं सिरे ते लाउण दी है। देखो, इस केस के 2 एस्पैक्ट बड़े सीधे हैं। एक है पोलिटिकल, दूसरा है क्रिमिनल, जिन्हों आप कह सकते हैं कि ये टेक्निकल एस्पैक्ट है। जिहड़ा असली मुद्दा है उहदे ये है कि ये कराया की ने, तो हमेशा ही पोलिटिकल लैवल ते जिहड़ा अटैक है वो सरदार सुखबीर सिंह बादल ते सरदार प्रकाश सिंह बादल ते होया करदा, क्योंकि प्यो पुत्त उदों CM ते डिप्टी CM सी। लेकिन कदे भी इहो जिहे केस दे विच पोलिटिकल लैवल ते कोई एक्शन कदे नहीं होया करदा। इस केस ये जे सामने आ जाए कि इस केस की पॉलिटिक्स की सी, तो हो सकता है कि इन्हां वाल इशारा हो जाए, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस शायद ना बने। लेकिन जिहड़ी सियासी एस्पैक्ट है वो डैमेजिंग हो सकता है। जे कांग्रेस की मंशा इन्हां नूं डैमेज करन दी होवे, वो तो पहला भी वो हो चुके। पिछले इलैक्शन दे विच वोटां इसे गल ते पईयां सी। दूसरी गल है इहदी टेक्निकल। अकाली सरकार दे विच गुरु ग्रंथ साहब चोरी हो जाए, और चोरी भी इतिहास पहली बार होया होवे, कदे इतिहास गुरु ग्रंथ साहब चोरी नहीं सी होया। उस तो बाद ना तो CM साहब उत्थे जाण, ना डिप्टी CM साहब जाण, ना DGP जावे, ना ईवन SSP भी स्पॉट ते ना जावे। ये बड़ी अजीब जी गल सीगी। उस तो बाद लोगों ने जो मुजाहरा किया तो उत्थे गोली चली। कोटकपूरा लोग सवेरे बिल्कुल शांतमई बैठ के अपना जो कीर्तन कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, उदों पुलिस ने उन्होंने ते अटैक किया। बुरज पिंड दे विच या उस तो बाद जिहड़ी अगली गोली चलती जवाहर सिंह वाला बाइबल कलां सारी, उत्थे भी लोग आराम नाल बैठे सी कि 2 श्रद्धालु उत्थे पुलिस की गोली नाल मारे गए। वो तो लिंक रोड ते भी बैठे सी ना, लिंक रोड ते बैठे सी, मेन ते भी नहीं सी बैठे। हुण उत्थे जाके गोली चलाउणी ये समझ तो बाहर है। इस करके जिहड़ी इहदी इन्वेस्टिगेशन है वो सिरे तक लैके जानी चाहिए है। सो पहली इन्वेस्टिगेशन है कि ग्रंथ साहब चोरी होया किने कीता, बेअदबी किने कीती। दूसरा एस्पैक्ट है पुलिस का रोल की सीगा। सो 2 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ एस्पैक्ट टेक्निकल है।
ਤੀਸਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੀ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਜ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਹਿਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਟਾਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗੀ ਫਰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਬੰਬ ਪਲਾਸ ਦਾ ਕੇਸ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰੈਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅਰੈਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ
ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद प्यारे दर्शकों तुहाडा मुड़ स्वागत है। असी साडे सीनियर पत्रकार जगतार होना नाल गलबात कर रहे हैं। उन्होंने तो जानने की कोशिश करांगे भी ये केस कदों सिरे लगेगा कि ये उपर सारे केस दे विच पोलीटिकल गिणतियां मिणतियां नाल ही अगे वधेगा जां उस तो बिना भी जिहड़े वादे किए गए हैं उस एंगल तो भी इनू अगे निभाया जाएगा जां अगलियां जिहड़ियां 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां उन्होंने मुख रख के कुछ किया जाएगा। ये नाल कई सवाल जुड़े हुए हैं, उन्होंने बारे असीं जगतार होना तो जानना चाहांगे कि इस केस कदों सिरे लगेगा, तुहाडा की ख्याल है इहदे बारे? कुछ फैसले हमेशा ही पोलीटिकल लैवल ते होया करदे है। मेरे ख्याल से इलैक्शन के नेड़े आके इस इशू में दोबारा रेकअप करने की कोशिश की जाएगी, उदों शायद लॉजिकल कंकलूजन वाल केस वधे। लेकिन की हुण इहदे पोलीटिकल गेन कांग्रेस लै सकती है, ये वखरा इशू है, क्योंकि हुण कांग्रेस की अपनी कारगुजारी भी ही आनी है। इस इशू ते लोग पहला वोटां पा चुके हैं। अच्छा, अज का मसला लोगों का रोज़मर्रा का जिंदगी जिउण दा है, जिहड़ी हालत इस वेले बनी हुई है और कोविड किस ढंग नाल सारा डिस्कोर्स चेंज कर रहा है, उस हिसाब से देखना पएगा कि इस सिचुएशन के विच जिहड़े पुराने मसले है वो कोई रोल प्ले कर सकते कि नहीं कर सकते। मेरे ख्याल चो इशू बहुता डोमीनेट नहीं करनगे, लेकिन ये गल जरूर है कि ये सिरे लगनी चाहिए है। गल सारी सरकार ने हुण तक ये ढिल दिखाई है। देखो जिहड़ी सिट बनी सीगी और 4 मैंबर एक पासे हो गए, एक मैंबर एक पासे हो गए। हाँ जी, एक सिट होर है। इस सिट कोले केस सी कोटकपूरा ते बहबल कला की फायरिंग। रਣਜੀਤ ਸਿੰਘ खट्टर की जिहड़ी सिट सी वो जिहड़ा ग्रंथ साहब चोरी होया तो बेइज्जती हुई है, बुरजवार सिंह वाला बरगाड़ी बेअदबी वाला, हाँ वो केस उन्होंने कोले सी। सो दो वखरे वखरे पहलू इस चीज़ के। कंवर विजय प्रताप अपने लैवल ते उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है तो उन्होंने लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बैक किया। मेरे ख्याल दे विच ये मसला सामने जो खुल के सामने आया उदों भी गल हो गई सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने कहा भी तुसीं यू गो एड विद इट। सो वो गल चल रही है। दूसरा खटड़ा करो दी चल जी अज अरेस्टां होईयां वो खटड़ा वाले केस दे विच होईयां, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ DIG ਖੱਟੜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, या ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ DIG ਹੈਗੇ। मैं होर अगे चलदा है कि ये भावें केस वखरे वखरे तौर पर इन्वेस्टिगेट होंदे है, लेकिन जड़ एक थां ते है। हाँ जी, सो जिहड़े कंवर विजय प्रताप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो भी उहदी जड़ भी तो जवाहर सिंह वाला जाके शुरू होंदी है ना चोरी के मामले तो। इस करके वर्चुअली ये दोवें केस इकट्ठे हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली फाइनल लैवल स्टेज पर आके जिहड़ा कि इन्वेस्टिगेशन कंवर विजय प्रताप कर रहे हैं, मेरे ख्याल वो अगे वधेगी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੜੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। लेकिन वो पार्ट दो बन जाएगा। टैक्नीकल एस्पैक्ट है जोड़ा वो ये कवर करनगे, जोड़ा पोलीटिकल एस्पैक्ट है वो डिपेंड सारा करता है कि कंवर विजय प्रताप की सट से। ये पोलीटिकल एंगल तो भी सरकार लिए हुण जरूरी नहीं हो गया, क्योंकि अगलियां चोणां 'ਚ सिर्फ 1.5 साल का समा लगभग रह गया तो सरकार हुण इहदे ते ज़्यादा सरगर्मी नहीं दिखाएगी, क्योंकि सिखां दे वड्डे हिस्से 'ਚ ये गल पई है भी जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਖੈਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 9 ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ CBI ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, CBI ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ CBI ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਟ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, CBI ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਟੌਪ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਉਹ CM ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ CM, ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ CM, ਕਿਸੇ DGP 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ DGP ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ DGP ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਸ DGP ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਨ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ IG SSP ਵੱਡੀਆਂ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ IG ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DGP ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਰੈਸਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੇਸ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਬੇਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿੱਦੜਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਸ਼ੂ ਫੇਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਰਹੇਗੀ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ MSP ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। MSP ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 12 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ MSP ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ MSP ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।